معطر فرمائیے ذکر درود پاک سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ذکرہ شرفہ للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین واطاعتہ نجات للمطیعین۔ الصلاۃ والسلام وتحیتہ الکرام علی اشرف النبیین والخاتم المرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد۔ نادی علی مظہر العجائب تجد ہون اللہ فی النوائب کل ہم و غم سین جلی بے علی مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام مومنین کا یہاں آنا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ مالک بانیان مجلس جناب انکل سجاد حسین شاہ صاحب، بھائی نوید عباس جعفری صاحب، ان کے عزیزہ رفقا اقربا، جس نے جس طرح سے بھی اس ذکر پاک میں حصہ ڈالا، میرا مالک ان کی اس کوشش کاوش صف عزا بچھانا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرما۔ میرا مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بانیان کے مرحومین، انکل سجاد کے والدین، دیگر خاندان کے مرحومین، بھائی نوید جعفری کے والد، بھائی فیاض شاہ صاحب کے تمام مرحومین، میرا مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جوار آئمہ میں جگہ نصیب فرما۔ میرا مالک ان کے خاندان بلکہ جتنے مومن آئے بیٹھے ہیں، بہت بڑا دربار ہے، بہت بڑی چوکھٹ ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو ذکر کا صدقہ شفا یاب فرما، اگر کوئی مومن پریشان حال ہے تو تمام پریشانیاں دور فرما۔ سب دعاؤں کی ایک دعا، جس بندے کے دل میں جتنی حسرت، جتنی ضرورت، جتنی تڑپ ہے، بندہ اتنی تڑپ سے آمین ضرور کہے۔ میرا مالک ضرورت زمانہ حجت دوران حضرت ولی العصر کا جلد از جلد ظہور فرما۔ دعاؤں کی مقبولیت کے لیے صلوات ایک پڑھیے مگر مل کے باواز بلند پڑھیے۔ اللہ تھوڑی سی اگر زحمت فرمائیں، دو قدم آگے تشریف لے آئیں، آپ قریب آتے جائیں گے، میں جناب کی زیارت بھی کرتا رہوں گا اور مجلس بھی تلاوت کرتا رہوں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بسم اللہ، بڑی مہربانی جی، مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ سب سے پہلے شکر گزار ہوں بانیان مجلس کا کہ جنہوں نے مجھ حقیر کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ مومنین کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس ممبر کی وسادت سے ان آل محمد سے خیرات مانگ سکوں کہ جن آل محمد کی خیرات نہ ہو تو نبیوں کو منصب نبوت نہیں ملتا، یعنی ان آل محمد سے خیرات مانگنا چاہتا ہوں جو خیرات دیتے ہی اس انداز سے ہیں کہ اگر ان کے دروازے پہ بے داد آ جائے اسے مقداد بنا دیتے ہیں، بے ذر آ جائے اسے ابو ذر بنا دیتے ہیں، اور اگر فارس کا کوئی غلام ان کی چوکھٹ پہ چھک جائے تو اسے اہل بیت کا فرد بنا لیتے ہیں۔ اپنی نبوت و امامت کا صدقہ بننے والے آدم کے سجدے کے منکر عبادت گزار کو اپنی دربار سے روندہ درگاہ کر کے شیطان بنا دیتے ہیں، اپنی چوکھٹ پہ ادب کے ساتھ چھک جانے والے کو سلمان بنا لیتے ہیں۔ جی بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بہت خوبصورت استقبال آپ نے کیا۔ میں چونکہ بالکل حقیقت یہ ہے کہ انکل سجاد کے گھر کے فرد کی حیثیت سے حاضر خدمت ہوا ہوں، تو بالکل بڑی جلدی میں جناب کو سلام کروں گا اور اپنے مہمان کو وقت دوں گا۔ سمیٹتے نہ جو قانون دینیات تو پھر نہیں، بات یوں ہے کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں نا، اس ذکر میں بیٹھنا عظیم عبادت ہے، ٹھیک ہے جناب؟ پھر یہاں بیٹھ کے ہاتھ اٹھانا، واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنا، اس کا درجہ شبیع الحسن کاظمی بتا ہی نہیں سکتا۔ سمیٹتے نہ جو قانون دینیات تو پھر، سمیٹتے نہ جو قانون دینیات تو پھر فرو اصول شریعت بکھر گئی ہوتی۔ جی بڑی مہربانی، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ، جی بہت شکریہ۔ سمیٹتے نہ جو قانون دینیات تو پھر
फरू असूल शरीयत बिखर गई होती, फरू असूल शरीयत बिखर गई होती। मुझे बड़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि मैं मीरपुर में खड़ा हूँ, मैं अपने घर में खड़ा हूँ, लेकिन मौला की इज़्ज़त और अज़मत की कसम उठा के कह रहा हूँ, चौथे मिसरे में अगर जनाब को नज़र आए कि शबीउल हसन काज़मी ने बात तारीख़ की है तो फिर बोलना है, अगर बात तारीख़ की ना हो तो आपको दाद की भी छुट्टी, दुआ की भी छुट्टी, समेटते ना जो कानून दीनियात, तो फिर फरू असूल शरीयत बिखर गई होती, हुसैन घर से न जाते तो किबरिया की कसम मेरे रसूल की उम्मत बिगड़ गई होती। आहा, जिसे समझ आई है हैदरी जी, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। आपके क्या कहने हैं जी, बड़ी मेहरबानी। हुसैन घर से न जाते तो किबरिया की कसम मेरे रसूल की उम्मत बिगड़ गई होती। 4 मिसरे और पढ़े जनाब। सितम की जुल्म की वहशत की मारी नगरी में, सितम की जुल्म की, माशाल्लाह आप जेलम से आ गए हैं मजलिस सुनने। सितम की जुल्म की वहशत की मारी नगरी से निकल के मेरे ही नूरे ज़िया में आएगा। नहीं, इतनी मुश्किल बात तो थी नहीं मीरपुर के लिए। किबला मेरे हक में दुआ फरमाइएगा। सितम की जुल्म की वहशत की मारी नगरी से निकल के मेरे ही नूरे ज़िया में आएगा, निकल के मेरे ही नूरे ज़िया में आएगा। 28 रजब जब जाने लगे ना मेरे मौला हुसैन, तो जनाब हनफिया करीब आए, फरमाया मौला एक बात की समझ नहीं आ रही, आप उम्मत की इस्लाह के लिए मदीने से जा रहे हैं, आप उम्मत की बिगड़ने से बचाने के लिए मदीने से जा रहे हैं, लेकिन मेरे मौला मैं पूछना चाहता हूँ आप मदीने के बगैर रहेंगे कैसे? आपको शहर रसूल की याद आएगी, आप करेंगे क्या? फरमाया भैया हनफिया घबराने की ज़रूरत नहीं, सितम की जुल्म की वहशत की मारी नगरी से निकल के मेरे ही नूरे ज़िया में आएगा। मैं जिस मदीने को यूं छोड़ कर चला हूँ अभी, वो मुझसे मिलने को करबो बला में आएगा। हर हाथ बुलंद हो गया जी, बड़ी मेहरबानी काज़मी से जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। वो मुझसे मिलने को करबो बला में आएगा जी, बड़ी मेहरबानी। आपके क्या कहने? वक्त चूँकि बड़ा थोड़ा सा है, इस माह रजब में एक दिन 15 रजब मंसूब है जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से। अल्लाह, तो मैं 2-3 कतात बीबी की अज़मत पे पढ़ के सलाम करने लगा हूँ। कद को मांपा हयात को तोला। अच्छा, ये जो छोटे बच्चे भी बैठे हैं माशाल्लाह, वैसे ही पढ़े लिखे लोग हैं, जब कोई दरख्वास्त लिखी जाती है ना किबला हुजूर, दरख्वास्त लिखी जाती है तो बाहिदमत जनाब प्रिंसिपल या बाहिदमत जनाब हेड मास्टर फ़लाँ फ़लाँ, उसके नीचे एक लफ्ज़ लिखा जाता है मुखातब करने के लिए। वो क्या होता है? जनाब आली। माशाल्लाह सारे जानते हैं जनाब आली, या अगर जिसे लिखा जाए वो मोनस हो फ़ीमेल हो तो फिर लिखा जाता है जनाब आलिया, यानी जिसे हम मुहतरम समझते हैं भाई फ़याज़ काज़मी, जिसे हम बेहतर समझते हैं, जिसे हम इज़्ज़त के साथ मुखातब करना चाहते हैं प्रोफेसर साहब, उसे कहते हैं जनाब आलिया। कद को मांपा हयात को तोला, कद को मांपा हयात को तोला। भाई फ़याज़ काज़मी, इतनी सादा बात है ना, हर बंदा समझेगा, जो ना भी समझ सका उसका मुकद्दर और मेरा भी नसीब। कद को मांपा हयात को तोला, बाब उसके शरफ का यूं खोला, और उसकी अजमत को कौन समझेगा जिसको अल्लाह ने आलिया बोला। अजमत ज़ैनब जी, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। जिसको अल्लाह ने आलिया बोला जी, बड़ी मेहरबानी। आपके क्या कहने? जिसको अल्लाह ने आलिया बोला। अल्लाह, अच्छा, दाद देने के माशाल्लाह जितने बंदे बैठे हैं, आपने माँओं की झोली से मजलिस सुनी है, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह माँ की झोली से शिया हूँ। वो सिलसिला नहीं कि जिनका मज़हब शिया ना और पेशा शिया हो, माजरत के साथ थोड़ी सी अपनी सफ़ों को खंगालिएगा ज़रूर। बिनते, अच्छा, दाद देने के ढेर सारे अंदाज़ हैं, मसलन वाह वाह, सुबहान अल्लाह, क्या बात है, क्या कहने। मैं मेरे घर वालों, मेरे इलाके वालों, एक दाद देने लगा हूँ।
آپ نے اس داد کا لطف لینا ہے. داد آپ بے شک بھی نہ دیں، لیکن جو داد میں دینے لگا اس پہ آپ مسکرا پڑے تو میرے گھر کی مجلس ہے، میری نوکری مکمل ہو گئی. بنت زہرا کی ذات کیا کہنے. جی بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. بزرگوں کے ہاتھ بلند ہو گئے، بہت شکریہ بھائی جان. بنت زہرا کی ذات کیا کہنے، بنت زہرا کی ذات کیا کہنے. اچھا میرے مولا گوائیں، یہ مجھے 1.5 سال سے زیادہ گزر گیا یہ 4 مصرے کہے ہوئے، آج تک کہیں پڑھے ہی نہیں، کیونکہ ہر بندہ لہجے کا لطف نہیں لے سکتا. بنت زہرا کی ذات کیا کہنے، ہے یہ دین کی خیات کیا کہنے. آہا، آپ کے کیا کہنے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی کیا بات ہے. بنت زہرا کی ذات کیا کہنے، ہے یہ دین کی خیات کیا کہنے. بنت زہرا کی ذات کیا کہنے، ہے یہ دین کی خیات کیا کہنے. سن کے خطبہ کہا یہ حیدر نے، میرے لہجے میں بات کیا کہنے. حیدری. جی بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی، مجھے لطف آ گیا پڑھنے کا. میرے لہجے میں بات کیا کہنے. لفظ ہر بحر کے اوزان میں یوں تولا ہے، لفظ ہر بحر کے اوزان میں یوں تولا ہے. میں اگلا مصرع پڑھوں، جس بندے کو واقعہ یاد آئے دربار یزید کا وہ بندہ بولے دوسرے کی اپنی مرضی. لفظ ہر بحر کے اوزان میں یوں تولا ہے، کفر کانپ اٹھا ہے زینب نے جو لب کھولا ہے. آہا آہا جی بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی. لفظ ہر بحر کے اوزان میں یوں تولا ہے، لفظ ہر بحر کے اوزان میں یوں تولا ہے، کفر کانپ اٹھا ہے زینب نے جو لب کھولا ہے. سن کے خطبہ یہ تیرا کہنا پڑا خالق کو، زینب کبریٰ یہ تو ہے کہ علی بولا ہے. جی بڑی مہربانی. زینب کبریٰ یہ تو ہے کہ علی بولا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. زینب کبریٰ یہ تو ہے کہ علی بولا ہے. ایک منقبت بالکل نہیں، میرے مالک گوائیں میں نے کہی 1 شعبان کے لیے ہے، لیکن میں آج یہاں سے اپنے گھر سے ابتدا کرنے لگا ہوں، پھر پنجاب کے جشنوں میں انشاءاللہ ٹھیک ہے، بلکہ مور لگوانے لگا ہوں. قد کو مانپا زینب کا قد سمجھنا، پہلی دفعہ پڑھنے لگا اس لیے اونچ نیچ ہو جاتی ہے. قد زینب کا قد سمجھنا مشیت کا کام ہے. اچھا جب بندہ کچھ روٹین میں پڑھتا ہے نا، ماشاءاللہ کاظمی صاحب بھی تشریف فرمائے قبلہ، تو اس کے ذہن میں ایک خاکہ ہوتا ہے، التجا کاظمی صاحب، کہ اسے اس پہ اتنی داد ملے گی، اتنی دعا ملے گی، اتنے ہاتھ بلند ہوں گے. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں یہ ممبر ہے ہی قسم. بھائی عباس جی مجھے اندازہ ہی نہیں کتنے بندے بولیں گے، کتنے داد دیں گے، کتنے دعا دیں گے. اگلا مصرع اگر آپ کو سمجھ آ گیا آپ بول پڑے. میں 1 شعبان کے 2 شعبان کے جشنوں میں باقی نوکریوں میں یہ پیش کرتا رہوں گا، ورنہ پڑھنے کے لیے مالک کی عطا ڈھیر ساری ہے. زینب کا قد سمجھنا مشیت کا کام ہے. بھائی فیاض کاظمی میں اگلے مصرے میں 2 تلمیحات کا استعمال ایک ساتھ کرنے لگا ہوں. زینب کا قد سمجھنا مشیت کا کام ہے، زینب خدا کے زین کی زینت کا نام ہے. آہا کتنے سمجھدار بندے بیٹھے ہیں یار. جی جی بڑی مہربانی کاظمی صاحب، میرے حق میں دعا فرمائیے گا. زینب کا قد سمجھنا مشیت کا کام ہے، زینب خدا کے زین کی زینت کا نام ہے. زینب خدا کے زین کی زینت کا نام ہے، زینب خدا کے زین کی زینت کا نام ہے. میں اپنے وقت کے 3 محمدوں کی بات کرنے لگا ہوں، آپ نے پہچان خود کرنی ہے. زینب کا قد سمجھنا مشیت کا کام ہے، زینب خدا کے زین کی زینت کا نام ہے. اکبر حسن حسین ہے اس کے طواف میں. نا 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 پیچھے نہیں رہنا، پیچھے نہیں رہنا. زینب کا قد سمجھنا مشیت کا کام ہے، زینب خدا کے زین کی زینت کا نام ہے. اور اکبر حسن حسین ہے اس کے طواف میں، ہر مصطفیٰ وقت کا اس پر سلام ہے. اوہو بھائی کیا کہہ. جی بڑی مہربانی. ہر مصطفیٰ وقت کا اس پر سلام ہے. اچھا میں یہ میرپور سے باہر جہاں جاتا ہوں نا، کوئی ذکر کرتا ہے نا قبلہ حسن علی کاظمی صاحب کا، تو میں بڑے ناز سے بڑے فخر سے
बड़ी मोहब्बत से कहता हूँ, मेरे चचाजाद भाई हैं ना जी, मेरे कज़न हैं जनाब, मेरे भाई हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई आपका रिश्तेदार अच्छा हो, नेक हो, आलम दीन हो, इज़्ज़तदार हो, तो बंदा बड़ा फ़ख्र महसूस करता है। कमर शाह जी, बंदा बड़ी इज़्ज़त के साथ कहता है वो मेरा फ़लाँ रिश्तेदार है, वो मेरा फ़लाँ रिश्तेदार है। मैं अपने एक रिश्तेदार पे यकीन, अपने एक रिश्तेदार पे फ़ख्र करूं, बंदू को बताऊं, कोई ना भी पूछे तो भी बताऊं, वो मेरे चचाजाद भाई हैं, वो मेरे अजीज़ हैं, वो मेरे रिश्तेदार हैं। कितना बड़ा मनसब है इस बीबी का। अकबर, हसन, हुसैन है इसके तवाफ़ में, हर मुस्तफ़ाए वक्त का इस पर सलाम है। वो किस कदर नसब में है आलम से बढ़ गई, जिसका भतीजा बाई ओ बाबा इमाम है। ओहो, मिल गए अली वाले हैदरी। जी बड़ी मेहरबानी। वो किस कदर नसब में है आलम से बढ़ गई, जिसका भतीजा भाई हो बाबा इमाम है। और गर हो, पर्दे में मेरी माएँ बहनें तशरीफ़ फरमाएं, गर हो मेरी कनीज़ तो फिर बेरिदा न हो। जी जी, कोई सुनने वाला बैठे, मैं अपनी माँओं बहनों को अंकल जी पैगाम दे के कह रहा हूँ, घर हो मेरी कनीज़ तो फिर बेरिदा न हो। बहनों को ये हसन की बहन का पैगाम है, बहनों को ये हसन की बहन का पैगाम है। तू सानिए बतूल है, तू सानिए बतूल है। अच्छा, मेरी जनाब सैयदा का एक लक़ब है उम्मे अबीहा। क्या माने है इसका? बाप की माँ। बाप की माँ, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। अच्छा, इस बाप की माँ का मतलब कैसा है? मेरे मौला गवाए, मैं अपने अंदर आगा जी इस लफ्ज़ को महसूस करूँ भाई फयाज। उम्मे अबीहा, बाप की माँ। मेरा घर है, बार बार कह रहा हूँ, मेरा शहर है, मेरा इलाका है। इस मिंबर पे मैंने पढ़ना सीखा है, इन लोगों के दरमियान मैंने पढ़ना सीखा है। मेरी ज़िंदगी की पहली मजलिस के ऐलान करने वाले नाज़िम मिंबर का नाम भाई गुलाम अब्बास है। मौला की इज़्ज़त की कसम, उम्मे अबीहा के 2 तर्जमे मुझे समझ आए हैं, मैं जनाब के सामने पेश करता हूँ। जो आपको पसंद आए वो रख के मेरे हक़ में दुआ फरमाइएगा। फरमाया फ़ातिमा तू उम्मे अबीहा, फ़ातिमा अपने बाप की माँ है। इसका मतलब ये है, या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फ़ातिमा को आमना कहना चाहते थे या ख़ुद को हुसैन कहना चाहते थे। आहा, आपको समझ आ गई, दुआ फरमाइएगा। जी बड़ी मेहरबानी, आपके क्या कहने। तू सानिए बतूल है सो इस वजह से ही, तू सानिए बतूल है सो इस वजह से ही। इतनी बड़ी दलील देने लगा हूँ जो बंदा रद्द कर सके, फिर उस बंदे के अकीदे की क्या बात है। गर हो मेरी कनीज़ तो फिर बेरिदा ना हो। बहनों को ये हसन की बहन का पैगाम है, तू सानिए बतूल है सो इस वजह से ही वाजिब रसूल पर भी तेरा एहतराम है। मिल के सारे, वाजिब रसूल पर भी तेरा एहतराम है, वाजिब रसूल पर भी। आइए जी बिस्मिल्लाह, मिल के दरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए जी बिस्मिल्लाह। आली जनाब इज़्ज़त माब, मेरे मेहमान और आपके पसंदीदा तरीन ज़ाकिर जनाब अली वारिस टक्कू साहब इंशाल्लाह मुफस्सल हिताब फरमाएंगे। मेरी नौकरी यहीं तक थी, मैंने भाई का इंतज़ार करना था। तू सानिए बतूल है सो इस वजह से ही, वाजिब रसूल पर भी तेरा एहतराम है, वाजिब रसूल पर भी तेरा एहतराम है। इसके 30 शेर है, मैं सोच रहा हूँ कौन सा पढ़ूँ कौन सा छोड़ूँ। वाजिब रसूल पर भी तेरा एहतराम है और बदनाम इस कदर किया उसको कि दहर में जिक्र यजीद करना अभी भी हराम है। आहा, हाथ उठाने के जी बड़ी मेहरबानी। बदनाम इस कदर, ये आपकी दुआ का सिला जी। बदनाम इस कदर किया उसको कि दहर में जिक्र यजीद करना अभी भी हराम है, जिक्र यजीद करना अभी भी हराम है। और करके उसी के मुल्क में मातम हुसैन का। आहा, जिसे शाम का मंजर याद आ गया भाई अली वारिस, मैं कह रहा हूँ करके उसी के मुल्क में, करके उसी के मुल्क में मातम हुसैन का। कहने लगी यही तो मेरा इंतकाम है। ओहो, मैं समझा ही नहीं सका। जिंदा
करके उसी के मुल्क में मातम हुसैन का, बड़ी जल्दी करने लगा हूँ, करके उसी के मुल्क में मातम हुसैन का, कहने लगी यही तो मेरा इंतकाम है, और इसके दहने पाक में अपनी जुबान नहीं। आहा भाई, नहीं 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 नहीं, मैंने बोलते बंदे चुप करवा दिए। मैंने कहा करके उसी के मुल्क में मातम हुसैन का, कहने लगी यही तो मेरा इंतकाम है, और इसके दहने पाक में अपनी जुबान नहीं, और इसके दहने पाक में अपनी जुबान नहीं। मीरपुर वालों, अगले शेर पे जो बंदा तायद भी ना कर सके फिर उसकी चुप की क्या बात है। जो बंदा कम अज कम मेरा हक समझे वो हाथ जरूर उठाए ताकि मेरा एतमाद बहाल रहे। करके उसी के मुल्क में मातम हुसैन का, कहने लगी यही तो मेरा इंतकाम है, और इसके दहने पाक में अपनी जुबान नहीं। ज़ैनब का सारा नुत्क अली का कलाम है। ओहो जी, आपके क्या कहने जी, बड़ी मेहरबानी भाई अब्बास, बहुत शुक्रिया जी। जाफरी साहब बड़ी मेहरबानी। ज़ैनब का सारा नुत्क अली का कलाम है, भाई और भाई बहन ने मार का एक सा ही सर किया। पता नहीं मैं कितने शेर छोड़ के आखिरी शेर तेरी झोली में डालने लगा हूँ। ये वो बंदे बैठे हैं जिनने माओ की झोलियों से मसाइब सुना है, और इसके दहने पाक में अपनी जुबान नहीं। ज़ैनब का सारा नुत्क अली का कलाम है, भाई बहन ने मार का एक सा ही सर किया। शब्बीर फाते करबला ये फाते शाम है। अजरुकुम मिनल्लाह। जिस बंदे को समझ आ गई मालिक आपको सलामत रखें। आपने बड़ा भरपूर फ़ज़ाइल सुना। मैंने उस दिन भी मसाइब वक्त की किल्लत की वजह से तिलावत नहीं की है, आज भी तकमील इबादत के लिए सिर्फ़ एक जुमला पढ़ने लगा हूँ। अज़ादारो, ये वो बीबी है जिसने बंधे हुए हाथों से हुसैन का मातम किया। हाय हुसैन, कैसे अज़ादार बैठे हैं, मैंने लफ्ज़ कहा है और इनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे घर वालों, बंधे हुए हाथों से मातम होता कैसे है? अच्छा, कदीमी अज़ादार बैठे हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, बीबी के हाथ कैसे बंधे थे? ऐसे नहीं, आपकी ख्वाह बता रही है नहीं। अच्छा, बीबी के हाथ ऐसे बंधे थे। मेरे बाद मुफस्सल मसाइब तिलावत फरमाएंगे भाई पे, बड़ी अता है मसाइब की, मालिक इनका साया सलामत रखे। हाथ ना ऐसे बंधे थे ना ऐसे बंधे थे। प्रोफेसर साहब, हाथ यूं पसे गर्दन बंधे हुए थे। फिर करो सवाल, हाथ पसे गर्दन बंधे थे, फिर मातम कैसे करती रही? मीरपुर वालों, हाथ यूं बंधे हुए थे, मगर बंधे हुए हाथों से हर चौक पे ऊंट की कोहान पे माथा मार के कहती, हुसैन इन्होंने तेरा मैयत भी दफन नहीं किया, तेरा लाशा करबला की खाक में। अल्लाह